सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। 2 बजे ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ खबरां लैके दर्शकों के सामने हाजिर हाँ। सब तो पहला 5ਵੀਂ ਵੱਡੀ खबर अमृतसर आईईडी ब्लास्ट मामले के नाल जुड़ी हुई। अमृतसर आईईडी मामला जिहड़ा एक बंब बरामद होया एक पुलिस वाले की कार दे थल्ले जिहड़ा लगाया गया सी। उस बंब नूं उस वफादार कुत्ते ने देखिया सब तो पहला और पुलिस वाले की जान बचाई। ये असीं तुहानूं दसदे हां कि उत्थे होया की कुछ जदों 2 व्यक्ति उस पुलिस कर्मी की गड्डी दे थल्ले बंब इंपलांट करके गए सी। उस तो बाद उत्थे एक गली दा आवारा कुत्ता सी। उस आवारा कुत्ते ने उस गड्डी दे थल्ले लगे बंब नूं देखिया और उसनूं खिच्चिया जदों ते ओ थल्ले डिग पिया। उस बंब नूं जदों सवेरे कार धोण वाला व्यक्ति आया तां उसने फिर वो डब्बा देखिया और फिर उसने वो डब्बा जिहड़ा सी वो परिवार नूं सद के आवाज मारी। ये तस्वीरां दे विच देखो नजर आ रहा है कि एक कुत्ता है आवारा। उस कुत्ते ने इस बंब नूं जो गड्डी दे थल्ले लग्या सी बंब उसनूं खिच्चिया और जदों खिच्चिया तां वो थल्ले डिग पिया। उस तो बाद एक कपड़े जिहड़ा गड्डी धोण वाला लड़का सी वो आंदा है, उसने इस डब्बे नूं चक्किया ते उसने इस डब्बे नूं देख के फिर घरदिआं नूं इतलाह दित्ती कि इस दे विच है की। सो एक वफादार कुत्ते ने आपां कह सकते हैं कि जान बचाई है। जिहड़े सीआईए दे सब इंस्पैक्टर दिलबाग सिंह ने जिन्हां दी गड्डी दे हेठां ये आईईडी बॉम्ब इंपलांट किया गया सी और ये सोमवार मंगलवार दी दरमियानी रात की गल है जदों दरमियानी रात नूं गड्डी दे हेठां 2 जने आके ये बॉम्ब इंपलांट करके गए पर कुत्ते ने अपनी वफादारी का सबूत दिता। ये तस्वीरां दे विच नजर आ रहा है कि कुत्ता खिच रहा उस डब्बे नूं। जदों खिचदा है तां ओह जिहड़ा बंब सी जिहड़ा किसी चीज़ नाल चिपकाया गया सी गड्डी दे थल्ले ओह थल्ले डिग पैंदा है, थल्ले जमीन ते डिग पैंदा है। उस तो कुछ देर बाद फिर जिहड़ा गड्डी धोण वाला मुंडा सी ओह मुंडा आउंदा है, ओह गड्डी दे थल्ले पिया ये डब्बा देखदा है, ओह इस डब्बे नूं चक लैंदा है। फिर वो जानकारी दिंदा है परिवार नूं कि तुहाडी गड्डी दे थल्ले एक कोई डब्बा पिया सी और जदों उसनूं देखिया जांदा है तां उस दे विच डेटोनेटर ते आईईडी जिहड़ा देसी बंब जिहनूं देसी भाषा च कह दिंदे आ देसी बंब बनाउण वाला समान जिहड़ा सी ओह लग्या हुंदा है। उस तो बाद फिर पुलिस आउंदी है और सारा ये जिहड़ा फिर केस सी इसनूं वेरीफाई कीता जांदा है। बंब स्क्वाड टीमां भी आईयां यानी एक वड्डी साजिश जिहड़ी कीती गई सी इस दिलबाग सिंह एसआई नूं निशाने ते लैके उस साजिश नूं नाकाम करन दे विच एक उन्हां दी गली दे ही एक वफादार कुत्ते दा बहुत वड्डा रोल है कि कुत्ते ने जान बचा ली। कुत्ता आया उसने गड्डी दे थल्ले ये समान लग्या देखिया उसने उस समान नूं खिच्चिया तां ओह जिहड़ी चेपी ला के समान जोड़िया गया सी ओह चेपी उतर गई ते ओह समान नीचे लटक गया। उस तो बाद कार धोण वाला मुंडा आया ते उस कार धोण वाले मुंडे ने उसनूं उस समान नूं चक के उस एसआई दे घरे फड़ा दिता ते उन्हां नूं इस बाबत जानकारी दे दित्ती। ये भी दस दईए कि यह उन्हां दी गली दा आवारा कुत्ता सी जिसनूं रोज कुछ ना कुछ खाण नूं एसआई दिलबाग सिंह दिंदे सी। सो जिस तरीके नाल एसआई दिलबाग सिंह ने इस कुत्ते दे नाल रिश्ता रखिया सी उस तरीके नाल उसने अपनी वफादारी निभाई है। राजीव शर्मा साडे सहयोगी जुड़े ने अमृतसर तो गलबात करन दे लई। राजीव, वैसे अपने आप दे विच बड़ा दिलचस्प है, अक्सर इस चीज़ का जिक्र हुंदा है कि कुत्ते जिहड़े हुंदे वो बड़े वफादार हुंदे है। मालिक दे उदाहरणां दित्तियां जांदियां कि जिहड़ा भी कुत्ते नूं कुछ खाण नूं दिंदा है या अपने घरे रखदा है पालदा है उस दे नाल वफादारी जरूर निभाउंदे है। सो इस मामले दे विच भी ये चीज़ हुण ते लाइव तस्वीरां दे जरिए सामने आ गई है। जी बिल्कुल विजय, जेड़ी तुसी जिक्र कर रहे हो और इस तस्वीर का एक होर भी पहलू है जो मैं दसांगा तो लोग शायद इस जिहड़ी तुसी मिसाल या उदाहरण की गल कर रहे हो उसनूं हूबहू इन्हां तस्वीरां दे विच देखणगे क्योंकि जदों तुसी जिक्र करदे हो कि एक कुत्ता जो है वो उस डब्बे नूं खिच्चदा उस तो बाद एक जिहड़ा गड्डी धोण वाला नौजवान है वो डब्बे नूं चक के लै जांदा तां उत्थे एक जिहड़ी दिलचस्प कहानी ये है कि कुत्ते और इंसान की वफादारी का जिहड़ा असीं कह सकते जिंदा जागदा सबूत यह है कि एक पासे कुत्ते ने उस डब्बे नूं लगियां जिहड़ियां तारां ने हालांकि उसनूं ये लालच होएगा कि उस दे विच कोई खाण वाली चीज़ है पर जदों ये लड़का उस डब्बे नूं उत्थों लैके जांदा है तां उसनूं ये किते भी 1 मिनट भी ये नहीं लगता कि शायद कोई बंब हो सकता जबकि उस दे विच एक मोबाइल फोन भी सी जिसनूं ये लड़का जो है कढ के अपने नाल लै जांदा है। हालांकि उसका खमियाजा इसनूं भुगतना पिया बाद दे विच उसनूं पुलिस दे कोल जदों पुछगिछ भी उस दे कोलों कीती गई सख्ती दे नाल तां पुलिस जो है वो
ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤੱਥ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚਦਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛਾਤਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਹੈ RN ਢੋਕੇ ਜੋ ADGP ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਗੁੱਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਜੀਵ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਜੇ ਉਸ ਕਾਰ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕਿਲੋ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ RDX ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਸਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਲਦ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਜੋ IED ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਵਿਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜੀਵ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ SI ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਸਮੈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਡੱਬਾ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਚੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡੱਬਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਡੈਟੋਨੇਟਰ IED ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਕਾਰ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਉਸ ਐਸਆਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਡੱਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਕੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਨਵਾਂ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ। ਪੰਕਜ ਕਬਾਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਕਜ, ਬੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਔਰ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਕਲੌਤੇ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ 11 ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਧਾ ਯਾਦਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਕਜ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ, ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 11 ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਇੱਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ BS ਯੇਦੂਰੱਪਾ, ਫਿਰ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ, ਫਿਰ ਕੇ ਲਕਸ਼ਮਣ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਔਰ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾ ਯਾਦਵ, ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਜਟਿਆ ਔਰ
BL ਸੰਤੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 11 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਹੈ BJP ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੁਧਾ ਯਾਦਵ ਦਾ। ਸੁਧਾ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ BJP ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਧਾ ਯਾਦਵ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਨੇ, ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਨੇ, ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ BJP ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾर्टियां ਦੇ ਮੂਹਰੇ कुछ सवाल रखे। आज मुफ्तखोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारी याचिका को फिर से डिटेल सुना और कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए हैं कि क्या चीज़ जन कल्याण है और क्या मुफ्तखोरी कहलाएगा, क्या मुफ्त की रेवड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि सभी पार्टियां ये बताएं कि जन कल्याण और फ्रीबीज के बीच में डिफरेंस कैसे किया जाए, और इसी बात पे सेशन उन्होंने मांगा है शनिवार तक। शनिवार तक मैं पिटिशनर हूँ, मुझे भी बताना है, गवर्नमेंट को भी बताना है, इलेक्शन कमीशन को बताना है। इसके अलावा और भी जो 2-3 पॉलिटिकल पार्टी आई हैं, कांग्रेस आई है, आम आदमी पार्टी आई है, DMK आई है, उनको भी सैटरडे तक यही बताना है कि डिफरेंस कैसे किया जाए, मुफ्तखोरी क्या है, मुफ्त की रेवड़ी क्या है और वास्तव में जन कल्याण क्या है। ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਸਾਡੇ सहयोगी जुड़े ने दिल्ली तो होर गलबात दे ਲਈ। सुशील, अब कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को ये बताना पड़ेगा कि इनमें फर्क क्या है, किस चीज को फ्री बीज की कैटेगरी में लिया जा सकता है और किस चीज को नहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एक बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अब तमाम राजनीतिक पार्टियों से ये बड़ा सवाल जरूर किया है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो क्या हैं, और साथ ही साथ उसमें ये भी सवाल किया है कि जो ऑब्जेक्शंस रेज किए जा रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो DMK हो, योजनाओं के तहत क्या चीजें आती हैं और साथ ही साथ ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनको फ्री में जनता को दिया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर एक सजेशन सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी केंद्र सरकार से ये कहा है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां इस मामले में जन कल्याणकारी के मुद्दे पर अपनी बातें कह रही हैं, उसमें बड़ा सजेशन फाइल करें। अब ये देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा तो तमाम राजनीतिक पार्टियां कोर्ट में क्या जानकारी देती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से कहा कि फ्री में रेवड़ियां को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उनका पक्ष जो हो वो क्लियर हो और ये बताएं कि दोनों तरफ से जो तमाम चीजें फ्री में देने की बात की जा रही है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, वो ये तय करें कि उनका दायरा है वो क्या है। जो तमाम राजनीतिक पार्टियां फिलहाल इस दलील का विरोध कर रही हैं, फ्री में तमाम लोगों को सामान देते हैं, वो फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक अलग राइट होता है, तो उसको एक कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करने की बात कोर्ट ने कही है। अब इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों को शनिवार तक का जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा। उसके बाद सोमवार को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। ये सुनवाई सोमवार को इसलिए भी अहम होगी कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या DMK हो, उन्होंने फिलहाल विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये देखना बेहद बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, शुक्रिया सुशील इस जानकारी दे ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਰ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਖਿੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 2024 ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2024 ਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਕ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ 1 ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੇਕ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਕ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜੁੜਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। और हमें अब लड़ाई झगड़े नहीं करने। लड़ाई झगड़े करके 75 साल खराब कर दिए। कांग्रेस वाले बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं, बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी के साथ लड़ रहे हैं, ये उससे लड़ रहा है, ये उससे लड़ रहा है, हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमान क्रिश्चियन से लड़ रहा है, पंडित उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है। वो सारे लड़ाई झगड़े खत्म। अगर हम लड़ते रह गए तो दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बन सकते। हमें सबको 130 करोड़ लोगों को एक परिवार की तरह रहना है, एक परिवार की तरह हमें कंडक्ट करना है, एक परिवार की तरह बिहेव करना है। नफरत खत्म, प्यार और मोहब्बत करेंगे, एक साथ मिलकर रहेंगे, मुट्ठी बन के रहेंगे, तभी भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। आज हम सब लोग प्रण लेते हैं कि जब तक भारत को दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बनाएंगे, हम सोएंगे नहीं, खाएंगे, चैन से नहीं रहने वाले। तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे जब तक हम भारत को दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बनाने। मैं पूरे देश में जाऊंगा, पूरे देश के कोने कोने में जाऊंगा, लोगों को जोड़ूंगा और 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाएंगे। 130 करोड़ लोगों को इस मिशन से जोड़ेंगे और जब 130 करोड़ लोग जुड़ गए तो भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक वड्डी खबर का रुख करते हाँ। वड्डी खबर जुड़ी हुई है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब फेरी दे नाल। पंजाब आ रहे ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 24 अगस्त नूं और न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर इलाके दे विच प्रधान मंत्री होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल दा ते खोज केंद्र दा उद्घाटन करनगे, जिहड़ा चंडीगढ़ के बिल्कुल नजदीक होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया गया सी, जिसका नींह पत्थर किसी वेले अज तो कई साल पहला जिसका नींह पत्थर उस वेले दे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखा सी, वो हुण बन के तैयार हो चुका है, वर्किंग मोड च आ चुका है। तो हुण उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अगस्त नूं करन आ रहे हैं, जिथे किफायती कैंसर का किफायती इलाज है। क्योंकि पंजाब के लिए इसलिए भी अहम हो जाता है
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਿਆ ਹੋਮੀ ਬਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ, ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਹੈ।